کیونکہ میں راہب ہوں اور میں اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کون ہوں میں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ میرے والدین کہاں ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ میں یتیم خانے کیسے پہنچا؟ کیا میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں؟ اور اس جیسے ہزاروں سوالات میرے ذہن میں ہیں جن کی تلاش مجھے آپ تک لے آئی ہے۔ انشال گیٹ کے پاس ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ راہب کی پیٹھ تھی اس کی جانب۔ راہب نے ماسک ہٹا کر مصباح کو دیکھ جذباتی ہو کر سوالات کیے۔ مصباح اندھیرے میں چراغ کی مانند تھی اس کے لیے۔ پتہ نہیں کیوں جب تم نے صبح کال کی تبھی سے میرے دل نے کہا کہ یہ میرا راہب ہے، میرا ڈرپوک بچہ جو ایک کار کی لائٹ سے بھی ڈر جاتا تھا۔ اللہ، اتنے بڑے ہو گئے تم تو۔ پر دکھ اس بات کا ہے کہ تم اپنی مصباح انی کو نہیں پہچانے۔ مصباح کی آنکھیں بھر آئی تھیں اتنے سالوں بعد راہب کو دیکھ کر۔ اس کی باتیں راہب کو الجھن میں ڈال گئی تھیں۔ کیا آپ سے کوئی تعلق ہے میرا؟ وہ تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ خونی نہیں مگر دل کا ضرور ہے، وہ محبت سے چور لہجے میں بولی۔ انشال جلدی سے آپی کو بلا کر لاؤ، انہیں بتاؤ ان کا راہب آیا ہے۔ مصباح کے کہتے ہی انشال اس بات میں سر ہلا کر راحیلہ بیگم کو بلانے چلی گئی۔ کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو نا، تمہارے سوالوں کے جوابات راحیلہ آپی دے سکتی ہیں کیونکہ انہی کو ملے تھے تم۔ مصباح کے کہنے پر وہ سامنے رکھے ایک صوفے پر ٹک گیا۔ اس کا ایک پاؤں مارے بے تابی کے مسلسل ہل رہا تھا۔ راہب میرا بیٹا۔ راحیلہ بیگم تو روتے ہوئے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ بہت محبت تھی انہیں راہب سے، بالکل ایک ماں جیسی۔ احاد کے انتقال کے بعد تو انہیں راہب اور زیادہ شدت سے یاد آتا تھا کیونکہ راحیلہ بیگم نے ہمیشہ یہی مانا تھا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ انشال دروازہ بند کر کے اندر آ کر مصباح کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ راہب کا قیامت خیز حسن انشال کی آنکھوں کو خود سے نگاہ ہٹانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ راحیلہ بیگم کو دیکھ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے آتے ہی اس کے حسین ہاتھ تھام لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ان کے آنسو راہب کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اس شہزادے کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ کتنی جانیں تڑپتی ہیں اس کے لیے۔ تمہیں یاد ہوں میں؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ راہب نے نفی میں گردن کو جنبش دی۔ ہاں، پہچانو گے بھی کیسے؟ تم بہت چھوٹے تھے جب تمہیں ابریش ملک نے اڈاپٹ کیا۔ میں تو تمہیں اکثر نیوز پیپرز، میگزین اور ٹی وی میں دیکھتی رہی تھی، وہ روتے روتے بولی۔ ارے بھائی باہر چلو، مہمان آنے والے ہیں۔ انشال کے والد کمرے میں بلانے کی نیت سے آئے تھے مگر بولتے بولتے الفاظ منہ میں پھنس گئے جب ان کی نظر راہب ابریش ملک پر پڑی۔ راہب ابریش ملک؟ وہ حیرت سے بولے۔ جی، راہب یہاں پر جاننے آیا ہے اپنے بارے میں۔ مصباح نے راحیلہ بیگم کی جانب دیکھ اس کے آنے کی وجہ بتائی۔ ارے بیٹا، کیوں جاننا چاہتے ہو اپنا ماضی؟ بھول جاؤ، اسی میں بہتری ہے۔ ابراہیم صاحب واقف تھے کہ اس کا ماضی نہ جاننا ہی بہتر ہے۔ نہیں انکل، میں جاننا چاہتا ہوں، پلیز بتائیں مجھے، وہ تیزی سے منتی انداز میں بولا۔ بیٹا، تم جان کر کیا کرو گے؟ اپنے روشن مستقبل کی جانب قدم بڑھاؤ۔ ماضی کی تلخی کیوں حال میں شامل کر رہے ہو؟ وہ سمجھانے والے انداز میں گویا ہوئے۔ ہاں راہب، ماضی میں کچھ نہیں رکھا تمہارے۔ راحیلہ بیگم نے بھی ابراہیم صاحب کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ آپ لوگ پلیز مجھے بتا دیں، میں جاننا چاہتا ہوں، بغیر جانے میں سکون نہیں پاؤں گا۔ تو جان کر کون سا سہ پاؤ گے؟ مصباح نے افسردگی سے کہا۔ راہب کے بہت اصرار پر ابراہیم صاحب مجبور ہو گئے اسے بتانے پر۔ بیٹا، تم ہمیں ایک سنسان سڑک کے کنارے کچرے کے ڈھیر کے پاس پڑے ملے تھے۔ ان کا انکشاف راہب کے اوسان خطا کر گیا۔ کچرے کے ڈھیر کے پاس؟ وہ بے یقینی سے دوبارہ دہرانے لگا مانو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ وہ 2-3 ثانیوں کے لیے تو سکتے میں آ گیا۔ بغیر کچھ کہے وہ خاموشی سے چل دیا۔ بیٹا، راحیلہ بیگم نے اسے روکنے کی نیت سے آواز دی۔ وہ مفلوج ذہن کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ راحیلہ بیگم گارڈن تک آئیں اس کے پیچھے مگر وہاں 2 خواتین نے انہیں کچھ پوچھنے کے لیے روک لیا۔ سنو، تم سے بات کر رہی ہوں میں۔ انشال راہب کے چکر میں گھر کے مین گیٹ تک آ گئی جہاں گاڑیاں کھڑی تھیں۔ راہب، وہ رک نہیں رہا تھا تو مجبوراً اسے روکنے کی خاطر اس کا ہاتھ تھام لیا اس نے۔ وہ رک کر بھری بھری آنکھوں سے انشال کی جانب دیکھنے لگا۔ ہمت مت ہارو، کسی کا تمہیں کمتر سمجھنا تمہاری اہمیت کو کم نہیں کر دیتا۔ اپنی زندگی میں اتنی ترقی کرو کہ جنہوں نے تمہیں پھینکا تھا وہ تمہارا اونچا مقام دیکھ کر اپنے فیصلے پر افسردہ ہوں۔ وہ 16 سالہ سانولی سی پرکشش لڑکی اس کا ہاتھ تھامے اسے حوصلہ دینے لگی۔ ہمت رکھنا۔ اس نے ہمت بندھاتے ہوئے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے نرم ہاتھوں کا لمس راہب کے ہاتھوں پہ ہی رہ گیا۔ وہ خود انشال کے سامنے بکھرنے سے خود کو روک رہا تھا
मफलूज जहन के साथ वो आगे चल दिया। इंशाल उसे जाता हुआ देखने लगी। वो घर पहुंचा तो दुआ भरी बैठी थी। हद है आपकी, अपना सेल भी कमरे में छोड़कर चले गए ताकि मैं लोकेशन ट्रेस ना करवा सकूं आपकी। और आप इतनी रात गए कहाँ थे अकेले? अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या जवाब देती मैं अब्रिश मैम को? वो शदीद गुस्से में होने के बावजूद लहजे को आहिस्ता रखकर बात करने की कोशिश कर रही थी। वो काफ़ी फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। कुछ हुआ है क्या? उसका बगैर नजरें उठाए अपने कमरे की जानिब मरे मरे कदमों से चलना दुआ को एहसास दिला रहा था कि कुछ हुआ है राहिब के साथ। कम अज कम जवाब तो दें, कुछ हुआ है क्या? वो तेजी से आगे आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोली। उसने बगैर चेहरा उठाए लेफ्ट साइड पर एक कदम बढ़ाकर वहां से जाना चाहा, मगर दुआ ने भी लेफ्ट साइड पर ही कदम रखकर रास्ता ब्लॉक कर दिया उसका। दुआ की निगाहें उसी पर टिकी थी, ये जानता था वो, इसलिए चेहरा झुकाई ही अब राइट साइड पर अपना कदम रखा। दुआ ने फुर्ती से उसके कदम रखते ही अपना कदम रखकर आगे उसे रोक लिया। वो मजबूर हुआ था निगाह उठाने पर। उसका नजरें उठाकर कुर्ब भरी सुर्ख लाल आंखों से उसके वजूद को तकना था कि दुआ ने खामोशी से रास्ता छोड़ दिया। एक साइड पर हट गई वो अपने कमरे में आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। दिल में तूफान मचा था मगर लब खामोश थे। आंखें सुर्ख अंगारे की मानिंद लाल हो रही थी। आंखों से अभी तक एक आंसू नहीं निकला था उसका। इतना खुद पर काबू कर रखा था उसने। आज फिर रात के 2 बजते ही कॉल आई। आज वो जाग रहा था। पहले तो उसने कॉल रिसीव ही ना की। सेल रिंग होता रहा तकरीबन 1 घंटे तक। न जाने दिल में क्या समाई के सेल उठाकर कॉल बैक की उसी अननोन नंबर पर। कॉल फौरन ही रिसीव हुई। मैं कचरे में मिला था। मैं किसी की अनचाही औलाद हूँ। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मैं एक लावारिस हूँ, एक लावारिस। बस इतना कहकर जिंदगी में पहली बार वो शहजादा बिलक बिलक कर रोया। उसके रोने की आवाज़ सुन मुकाबिल का दिल दहला था। उसे बाकायदा महसूस हो रहा था कि कोई निस्वानी आवाज़ उसके साथ मुसलसल रो रही है। उसने रोते रोते ही कॉल काट दी। पूरा दिन वो कमरे में बंद रहा। इसी दौरान उसे उकाशा की सेक्रेटरी की कॉल भी आई। उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो अभी किसी से नहीं मिलना चाहता। रात के 9 बजे के करीब बेल रिंग हुई घर की। राहिब सिला मैम आई हैं। उसके गार्ड ने इत्तला दी। उसने इस बात में सर हिलाकर जाने का इशारा किया। वो लाउंज में आया तो सिला को एक पेंटिंग के पास खड़े उसका बगौर जायजा लेते हुए पाया। कमरे में जाओ अपने, और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। उसने अपने गार्ड को सख्त ताकीद की, जिस पर वो सर इस बात में हिलाकर तेजी से चला गया। 12,000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में, जो निहायत खूबसूरत था, वो घूमती फिर रही थी। राहिब बगैर कुछ कहे उसके पीछे पीछे चल रहा था। वैसे तुम ठीक पैसे उड़ा रहे हो मेरी माँ के, वो तंजिया राहिब को देखकर बोली। राहिब हमेशा की तरह नो नोटिस का बोर्ड लगाए खड़ा था। मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई थी तो मॉम ने कुछ सामान भेज दिया तुम्हारे लिए। बस उस सामान के चक्कर में तुम्हारी शक्ल देखना पड़ रही है। वो मुंह बिसोर बेजारी से बोली। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वो कहकर अभी एक कदम भी आगे ना चली थी कि राहिब ने उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा। हमला इस कदर अचानक हुआ था कि वो संभल ना सकी और अगले ही लम्हे वो उसके सीने से आ लगी। उसने बाहों के हिसार में उसे लेकर अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रखकर आंखें बंद कर ली। कोर्ब की शिद्दत से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। सिला के अचानक इस हमले ने मानो सांसें ही रोक दी थी। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो तो पत्थर की बनी खड़ी थी। 2-3 लम्हे बाद उसने राहिब के आंसुओं को अपनी पुश्त पर बहता महसूस किया। पूरी दुनिया में सिर्फ सिला ही तो उसकी अपनी थी। वो शदीद रंज में था और अपना रंज उसने सिर्फ सिला से शेयर किया था। थोड़ी देर बाद खुद ही आंखें साफ करके दूर हटकर किचन की जानिब जाने लगा। खाना खाओगी? उसके सवाल पर सिला चौंकी थी। वो तो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं नहीं, तुम खाओ, वो तेजी से कहकर लाउंज की जानिब बढ़ने लगी। वो काफी एम्बैरस फील कर रही थी। दिल की धड़कनें अभी भी बेकाबू थीं। गेट ओपन नहीं हो रहा था। वो वापस किचन की जानिब चलती हुई आई और परेशान होकर बोली, होगा भी नहीं। राहिब के जवाब पर वो उलझी थी। क्या मतलब? गेट खोलो राहिब, मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है। मुझे सिर्फ नूडल्स बनाने आते हैं, इसलिए उसी से काम चलाना पड़ेगा। दाल का जवाब चना दिया था उसने, जिसका मतलब साफ था वो उसे रोकना चाहता है। मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना, गेट खोलो, मुझे जाना है। इस बार वो जरा सख्त लहजे में बोली। राहिब, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? मुझे जाना है, गेट ऑन करो। राहिब अपने काम में मगन हो गया था, या ये कहना बेहतर होगा कि वो अनजान बनकर उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था।
राहिब, वो इस बार गुस्से से चीखी। उसकी आवाज़ पर दुआ बाहर आई। वाओ, तुम तो अय्याशियाँ कर रहे हो यहाँ। दुआ को देखते ही सिला भड़क उठी थी। सॉरी, आप गलत समझ रही हैं। दुआ फौरन एहतजाजन बोली। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। इतनी भी बच्ची नहीं हूँ मैं। सिला का खून खोल गया था। वो बिफर कर बोली। उसका जवाब सुनकर दुआ के तन बदन में आग लग गई थी। कोई भी पाकीज़ा लड़की अपने किरदार पर कीचड़ उछलता देख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो वो कैसे कर लेती। आपकी ज़हनियत निहायत गंदी है। अच्छा, तो क्या कर रही हो एक लड़के के साथ अपार्टमेंट में अकेली? सिला के जवाब पर दुआ जवाब दे उससे कबल राहिब किचन से टॉवल से हाथ साफ करते बेजारी चेहरे पर सजाए सिला को देखकर बोला, सिला, वो मेरी बॉडीगार्ड है, मॉम ने भेजा है इसे। फालतू बकवास बंद करो, ये गार्ड है तुम्हारी। वो हैरत के गोते खा रही थी। यस मैम, मैं राहिब सर की बॉडी गार्ड हूँ। फालतू बकवास बंद करो, ये गार्ड है तुम्हारी। वो हैरत के गोते खा रही थी। यस मैम, मैं राहिब सर की बॉडी गार्ड हूँ, दुआ ने खासा जताते हुए कहा, जिस पर सिला मारे शौक के बेसाख्ता बोली, इतनी खूबसूरत बॉडी गार्ड। उसकी बात सुन राहिब ने नफ़ी में गर्दन को जुम्बिश देते हुए सर झटका। मेरी खूबसूरती से मेरी ड्यूटी का क्या ताल्लुक है? दुआ एहतजाजन बोली। सिला शर्मसार सी हुई थी। राहिब ने दुआ को आंखों से जाने का इशारा किया तो वो सिला को घूरती हुई अपने कमरे की जानिब चल दी। पूरी दुनिया में मॉम को तुम्हारे लिए यही बॉडीगार्ड मिली थी? राहिब खाना डाइनिंग टेबल पर सजा रहा था तो सिला उसे खा जाने वाली निगाह से तकते हुए बोली। गलती की उसे रोककर। वो दिल ही दिल में गोया हुआ। मेन गेट ओपन हो गया है, राहिब चेयर पर बैठकर बेनियाजी से कहने लगा। उसका जवाब सुन सिला जलकर खाक हुई। मैं कहीं नहीं जा रही, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी यहाँ पर। वो चेयर पर बैठते हुए अकड़ कर बोली। उसके कमरे का गेट बार बार नॉक हो रहा था। बहुत खौफनाक ख्वाब आया था मुझे, अब डर लग रहा है। वो रोतू सा चेहरा बनाए बोली। उसके हाथ में पिलो देखकर वो समझ गया था वो रूम शेयर करना चाहती है। रास्ता छोड़कर उसे कमरे में आने दिया। वो भी सबसे पहले बेड पर हमलावर हुई। राहिब गेट बंद करके आया तो उसे अपने बेड पर लेटा देखकर अब क्या करे ये सोचते हुए सर खुजाने लगा। वो जानता था कि बोलना लफ्ज़ों का ज़िया है उसके आगे। वो बेड से सुबह से पहले हटने वाली नहीं। वो सामने रखे सोफे पर लेटकर उस सफ़ेद हूरनुमा लड़की को देख रहा था जो उसके बिस्तर पर मज़े से सो रही थी, जबकि राहिब की नींद उस हुस्ने दिलरुबा की मौजूदगी ने पूरी तरह उड़ा दी। एक ही कमरे में सो रहे हैं दोनों। उफ, कितनी बेशर्म लड़की है। राहिब सर तो मुझे और अमीर लड़कों की तरह बिगड़े हुए नहीं लगते थे, मगर शायद मैं गलत थी। खैर, मुझे क्या। दुआ रात के वक्त पानी लेने आई तो उसने सिला को राहिब के कमरे के गेट पर नॉक करते और फिर अंदर जाते देखा, जिस पर वो अपने कमरे में आकर दिल ही दिल में कुढ़ रही थी। दुआ सिला को राहिब की गर्लफ्रेंड गुमान कर रही थी। नदीम, उकाशा और हानिया दोनों से ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर दोनों ही उसे इग्नोर कर रहे थे। नदीम परेशान होकर आखिरकार रिदा बेगम के घर आन पहुंचा। वो उसे यूं अचानक देखकर चौंकी थी। वो शुक्रगुजार भी थी कि हानिया के वालिद घर पर नहीं थे उस वक्त। क्यों आए हो? रिदा बेगम ने अबरूज खाकर इस्तफसार किया। उनके लहजे से कदूरत झलकती महसूस हो रही थी। कुछ देर माहौल पर खामोशी छाई रही। माफ़ी मांगने का अमल बहुत मुश्किल था उसके लिए, मगर उसे आज भी उस राहगीर की कई बातें याद थी जो उसे हिम्मत दे रही थी माफ़ी मांगने की। गलती मान लेना इतना आसान भी नहीं होता ना। गलती मान लेना भी तो इतना आसान नहीं होता ना। हम झुक रहे होते हैं और सामने वाला हंसता है। मजाक उड़ाएगा ना फिर वो हमारा। नदीम गंभीर लहजे में गोया हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं। माफ़ी मांगने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, बस तुम्हारे माफ़ी मांग लेने से सामने वाले के दिल का गुबार ख़त्म हो जाएगा। अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग लेना तो बहुत पसंदीदा और अच्छा अमल है, बल्कि ये तो मेरे रब का पसंदीदा अमल है। और तुम ये क्यों सोच रहे हो कि वो मजाक उड़ाएगा? अल्लाह से डरने वाले लोग उसकी मखलूक की दिल आज़ारी नहीं करते, और मजाक उड़ाना दिल आज़ारी वाला अमल है। याद रखो दोस्त, खुदा ने हकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त रखा है। एक वक्त वो अपने हकूक माफ़ कर देता है, मगर बंदों के हकूक वो तभी माफ़ करेगा जब उसका वो बंदा माफ़ करेगा जिसकी हक तलफी हुई है। उस अनजान लड़के की बातें नदीम दिल के कानों से सुन रहा था। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, उसने धीरे से कहा। माफ़ी? तुमने जो मेरी बेटी और उसके बच्चे के साथ किया वो गुनाह था, और मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। वो कतई अंदाज में बोली। मैं जानता हूँ,
میں جانتا ہوں معافی میرے گناہ کا کفارہ نہیں بن سکتی، مگر میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ یقین مانے میں بہت بہت شرمندہ ہوں، اپنے بچے کو اپنانا چاہتا ہوں، اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پلیز مجھے بتا دے میرا بیٹا آپ نے کہاں چھوڑا تھا، پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر نگاہیں نیچی کیے روحانسی انداز میں التجا کرنے لگا۔ اگر ترازو میں تولا جا سکتا تو ندیم کی شرمندگی ہانیہ کے قرب بھرے چند آنسوؤں کے برابر بھی نہ تھی جو اس نے اپنے بیٹے کی تڑپ میں بہائے تھے۔ بہت تڑپتا بلکتا دیکھا تھا اس ماں نے اپنی بیٹی کو، اتنی آسانی سے کیسے اس شخص کو معاف کر دیتی، مگر پھر دل میں خیال آیا اگر وہ بچہ زندہ ہوا تو اسے ایک اچھی زندگی اور اپنے باپ کا نام مل جائے گا۔ شاید ہانیہ کو بھی سکون مل جائے یہ جان کر کہ اس کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپنا چھوڑ دے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی، لیکن تمہارے بیٹے کو کہاں چھوڑ کر آئی تھی یہ بتا سکتی ہوں، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ وہ غمگین لہجے میں گویا ہوئی۔ ان کی ہر شرط وہ ماننے کے لیے تیار ہی تو بیٹھا تھا۔ اگر بچہ مل گیا تو ہانیہ سے اسے دور رکھو گے، کبھی کسی کو بچے کی ماں کا پتہ نہ چلے۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ہانیہ کا ماضی پردے میں رکھو گے تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ وہ کافی گمبھیر انداز میں گویا ہوئی۔ بہت مشکل تھا ان کے لیے ندیم پر یقین کرنا، مگر وہ واقعی چاہتی تھی کہ ندیم کا بچہ زندہ ہو اور اسے اپنے باپ کا نام اور اچھی زندگی مل جائے جس کا وہ حقدار تھا۔ آج وہ بھی یہ بات مانتی تھی کہ بچہ حرام حلال نہیں، انسان ہوتا ہے، ذی روح، اشرف المخلوقات میں سے ایک بشر۔ آپ فکر نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی ماں کا نام ہمیشہ پردے میں رکھوں گا اور اسے جتنا ممکن ہو سکا ہانیہ اور اوکاشا کی خوشحال زندگی سے دور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ مجھے میرے بیٹے کا پتہ دے دیں۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے بعد آیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی جو مجبور کر رہی تھی ردا بیگم کو اس پر یقین کرنے پر۔ جب انہوں نے ندیم کو جگہ بتائی تو وہ روحانسی ہو کر بے اختیار بولا، میں تو اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ آپ سے کہہ سکوں کچرے میں تو نہ پھینکا ہوتا میرے بچے کو۔ وہ انسان تھا، کوئی گندگی تھوڑی تھی جسے آپ کچرے میں پھینک آئیں۔ ہائے میرے خدا، نہ جانے کیا کیا سہا ہوگا اس نے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ اس سے تو بہتر آپ اسے یتیم خانے چھوڑ آتی۔ ندیم کے ذہن میں قبرستان والا بچہ گھومنے لگا جسے سوچ کر ہی اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ لعنت ہے مجھ پر اور میری اس دولت پر، جب میرا بچہ میرے وجود کا حصہ کچرے میں پڑا رو رہا تھا اور میں اپنی جوانی اور دولت کے نشے میں بدمست پھر رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے۔ وہ بے ترتیب جملے قرب بھرے انداز میں ادا کرتے ہوئے چل دیا۔ اس کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اوہ ڈرپوک، ناشتہ کہاں ہے میرا؟ وہ سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھا تھا کہ سلا آ کر چیختے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ ناشتہ صبح تیار ہوتا ہے، 2 بجے نہیں۔ وہ بغیر نظریں اٹھائے دھیمے سے گویا ہوا، مجھے نہیں پتا، مجھے ناشتہ چاہیے۔ وہ ضدی بچے کی طرح منہ پھلا کر بولی، خود بنا لو، میرا گارڈ نوکر نہیں ہے تمہارا۔ وہ لاپرواہی سے پانی پر نظریں جمائے کہنے لگا۔ سلا اس بات سے بے خبر تھی کہ پانی میں اسی کے عکس کو وہ دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں خود بنا لیتی ہوں، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی اور کچن کی جانب چل دی۔ میم میں بنا دیتی ہوں۔ جس مہارت سے چھری مار کر سلا انڈا توڑ رہی تھی، دعا اور راہب کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس لمحے پہلی بار دعا نے راہب کو مسکراتے دیکھا۔ وہ دشمن جاں مسکراتے ہوئے تو بلا کا حسین معلوم ہو رہا تھا۔ راہب کے سیدھے گال پر پڑتے ڈمپل اس کے حسن کو دوبالا کر رہے تھے۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ شکر ہے یہ زیادہ مسکراتا نہیں، ورنہ دل سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ دعا اسے دیکھ کر ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے دل ہی دل میں اس حسن مجسم پر فدا ہو رہی تھی۔ سلا نے مغرور انداز میں دعا کی آفر کو ٹھکرا دیا۔ چھوڑو، بیچارے انڈے پناہ مانگ رہے ہیں تم سے، دعا بنا دے گی۔ راہب نے آ کر زبردستی اس سے چھری لیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں چاہیے تمہاری دعا کی مدد، میں خود بنا لوں گی۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال اترا کر بولی، ہٹو، جانتا تھا خود اسے بنانا آتا نہیں، دعا کی مدد وہ لے گی نہیں، اسی لیے ہاتھوں کی آستینیں فولڈ کر کے
خود उसका नाश्ता बनाने लगा। सिला ने नोट नहीं किया। राहिब उसकी मगरूर नाक को खुद भी झुकने नहीं देता था। वह आराम से राहिब के बराबर में खड़े होकर सेब खाते हुए नाश्ता तैयार करते उसे देखने लगी। वैसे डरपोक आपस की बात है, दुआ अच्छी लगती है क्या? वो कान के पास आकर राजदारी से पूछने लगी। बता दो मुझे, मैं मोम से कुछ नहीं कहूँगी, बेफिक्र रहो। बता दो, आखिर बचपन की साथी हूँ तुम्हारी। सिला ने एक हाथ उसके कंधे पर रखकर दोस्ताना अंदाज में पूछने की कोशिश की। नाश्ता करो अपना। वो उसका हाथ अपने कंधे से झटक कर सख्त लहजे में गोया हुआ। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखकर राहिब अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में उसका सेल मुसलसल रिंग हो रहा था। कॉल उसने रिसीव की तो उकाशा की सेक्रेटरी ने फिर से एक बार मिलने के लिए कहा, जिस पर उसने उसे साफ अल्फाज में कहा कि वो किसी से नहीं मिलना चाहता। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अरे मना क्यों कर रहे हो? बेचारे कब से मिलना चाह रहे हैं। तुम तो कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखा रहे हो। इतनी बड़ी फैशन डिज़ाइनर तुमसे मिलने ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई हैं और तुम हो कि तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। सिला ने उसकी बात सुनकर मुंह बिसोरते हुए कहा, कौन फैशन डिज़ाइनर? राहिब उलझ कर उससे पूछने लगा। मिसेज उकाशा, मशहूर फैशन डिज़ाइनर। हैरत है तुम उन्हें नहीं जानते। वो तो ख़ास तुमसे मिलने आई थी, मुझे तोहफ़ा भी देकर गई हैं। सिला खासा जताते हुए बोली। सिला की बात सुनकर वो सोच में पड़ गया। मिसेज उकाशा उससे मिलने क्यों आई थी? वो तो बचपन में मिला था उनसे आखिरी बार। हानिया। उसने कुछ सोचते हुए नाम लिया। हेलो, उनसे कहीं मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। कॉल बैक करके उसने मिलने के लिए अपनी रजामंदी दे दी।